volver exam. Yeah. రూపాయి ఇస్తాను. Listen. Go.
మ్యూట్ టు మ్యూట్ ఆల్ పెట్టారండి.
Hello. Hello. తీసిన మేడం మీట్లో పెట్టండి. హలో హలో మా అందరికి వినిపిస్తుందా వాయిస్ నాది? ఓకే. రికార్డింగ్ అవుతుంది మేడం. ఆల్ ఆఫ్ యూ audible my voice? So can you message me in chat box? Hello. Okay, okay, right. So today we have to explain about signals and systems class. All of you properly. So kindly join today's class, all the EEE students. Don't left the class. It's very important today onwards. So in the previous class, we have to discuss about some part of the standard signals. So the standard signals are different types. One is the DC signal, sinusoidal signal, unit step, and signum function. So the one more important signal is a continuous time complex exponential signal. So this class is already explained in the previous session, but we need to representing the two types of real exponential signals and periodic complex exponential signals. Here we are observing the continuous time complex exponential signal representation is x of t is equals to c into e power alpha into t, e power alpha into t. So here c and alphas are the general complex numbers. These two are the general complex numbers. So depending on the values of these two parameters, the complex exponents can be different characteristics. So the complex exponential signals are mainly depending on the parameters of c and alpha. C and alpha. So both are the real values. Both are the real values. So here the complex exponential signal can be classified into two types. One is the real exponential signals and another is the periodic complex exponential signals. So coming to the real exponential signals, if c and alphas are the both of real signals, then the corresponding exponential signal is called a real exponential signal. Real exponential signal. So here we are observing there are two types of exponential functions. One is the raising function and another is the decaying exponential function. So here we are observing the graphical representation of raising exponential function. So this is the raising exponential function. So exponential function అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాను నేను మీకు. Exponential function అనేది it is also called as one of the example of an aperiodic signal. ఒక aperiodic signal కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక exponential signal. So periodic signal ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? One of the sinusoidal signal or square wave or triangular wave. So periodically they have to appearing continuously with respect to time. The signal is appeared, but the exponential signals are, it is the one of the important example of an aperiodic signal. Okay,
So that's what. So here we are observing x of t is the input signal of a given exponential signal. The magnitude of the signal is 1. Here the signal is increased linearly by negative side minus 1 by alpha, minus 1 by alpha. So the signal is varied from negative side to positive side. Okay. So therefore, this is also called as raising exponential function. So the exponential function mathematically written as x of t is equals to c into e power at. So this mathematical expression is applicable for raising exponential function. Whereas decaying exponential function అంటే maximum magnitude నుంచి minimum కి వచ్చేస్తుంది. With respect to t, the signal will be decayed. Decayed is nothing but decreased. అంటే దేని నుంచి ఎక్కడి నుంచి డిక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ఇది maximum magnitude తో ఉన్న అవుట్పుట్ నుంచి ఇది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ mathematically written as, ఇక్కడ చూడండి, decaying exponential signal or function x of t is equals to e power minus alpha into t, e power minus alpha into t, whereas rising exponential function x of t is equals to e power alpha into t. Here alpha is the real value. Okay. So coming to periodic complex exponential functions. So already this class is previously explained, but here we are observing a clear notations are available here. So it is the one of the second important type of complex exponential signals. So this type of alpha is assumed to be purely imaginary value, such as exponentially it is mathematically expressed as x of t is equals to e power j omega naught into t, Okay. So the most important property of the signal is it is a periodic signal, applying the condition of a periodicity. Then we have to write the above function is simply written as x of t is equals to e power j omega naught into t. ఇక్కడ e అనేది ఇచ్చినాం మనం, it is the exponential function. So j into omega naught into t. Here omega naught is the previously we have to mathematically represented as omega naught is equals to 2 pi f. So that equals to e power j omega naught into small t plus capital T. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎందుకు వచ్చింది మనకి? స్మాల్ t plus capital T అనేది ఒక సిగ్నల్ ని మనం పీరియాడిక్ కండిషన్ లో ఉంటే గనక ఆ సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ అంటే కండిషన్, పీరియాడిసిటీ కండిషన్. ఆ పీరియాడిసిటీ కండిషన్ ఏంటి మనకి? స్మాల్ t plus capital T. సో ఈ టోటల్ టర్మ్ ని మీరు మల్టిప్లై చేయండి. సో e power j omega naught into t is equals to e power j omega naught into t into e power j omega naught into capital T. So these two parameters ని individual గా మల్టిప్లై చేయండి, సెపరేట్ చేసాం. So from the above expression we have to observe e power j omega naught into capital T is equals to 1. This is the sum of the assumed function. So that e power j omega naught into t to be a periodic function. So then it has to be equal to 1. If omega naught is equals to 0, 2 pi f is equals to 0 అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? Then x of t is equals to 1. x of t is equals to 1 for any value of t. For any value of t అంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ లో, సిగ్నల్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ లో మనకి దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 1 అవుతుంది. ఇఫ్ omega naught is not equals to 0, then the fundamental period t naught of x of t is smaller than the positive value of capital T, for which e power j omega naught into t is equals to 1. So total గా ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకుంటున్నాం మనం? capital T naught is equals to 2 by magnitude of omega naught. So previously we have to discuss about this results. Okay. So here we are observing the e power j omega naught into t and e power minus j omega naught into t will have the same fundamental period of t naught. So ఇక్కడ మనకి టోటల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ అంటే మనకి ఏంటి? బోత్ పాజిటివ్ సిగ్నల్ వస్తుంది, నెగిటివ్ సిగ్నల్ కూడా మనకి ఎప్పిర్ అవడం జరుగుతుంది. సో దాని యొక్క రిప్రజెంటేషన్ మనకు వచ్చేసి ఇది.
కమింగ్ టు డిస్క్రీట్ టైం ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. ఇందాక మనం చూసింది కంటిన్యూస్ టైంకి. ఇప్పుడు డిస్క్రీట్ టైం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటాం, డిస్క్రీట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అంటాం. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ a discrete time exponential signal is expressed as x of n is equals to a power n. ఇది ఒక ఫంక్షన్ అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. హియర్ a is a some real constant. If a is a complex number, then x of n is written as, a అనేది మనకి ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే అయిందో, then x of n is written as r into e power j theta. This is also called as the representation of complex number. So depending on the different values of a, we have 4 different cases. So case 1 is a is greater than 1, case 2 is 0 less than a less than 1, case 3 is a is less than -1, case 4 is -1 less than a less than 0. So these are the 4 conditions for a complex exponential number or complex exponential signal. So here we are observing case 1 for a is greater than 1. So let a is equals to 3. So discrete time sequence తీసుకున్నప్పుడు x of n is equals to a power n కదా మనకి ఇక్కడ a ప్లేస్ లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, we have to substituting the value of 3. Then we have x of n is equals to a power n, that is equals to 3 power n. So the graphical representation of 3 power n. So 3 power n అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ. It is the raising exponential signal. Condition is a is greater than 1. ఫస్ట్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఫస్ట్ శాంపుల్. సో డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ కాబట్టి ఫస్ట్ శాంపుల్ దగ్గర మనకు వాల్యూ అంతా x of n ఈక్వల్స్ టు 3 power n. ఓకేనా, 3 power n, రైట్. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ శాంపుల్, సెకండ్ శాంపుల్ దగ్గర మనకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 9. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నట్టు 3 స్క్వేర్. n అంటే n ఈక్వల్స్ టు 2. n ఈక్వల్స్ టు 2 అయినప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత మనకు అప్పుడు 9. సిమిలర్లీ n ఈక్వల్స్ టు 3 పెట్టినప్పుడు 3 ఇంటూ 3. ఓకే, 3 3s are 9, 9 3s are 27. ఓకే, సో ఇలాగా నెంబర్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క రైజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే లీనియర్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ నుంచి n ఈక్వల్స్ టు -3, n ఈక్వల్స్ టు -2, n ఈక్వల్స్ టు -1, n ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇలా డిఫరెంట్ కేసెస్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు రైజింగ్ సిగ్నల్ యొక్క ఇనీషియల్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x of n ఈక్వల్స్ టు a power n ఇంటూ 1/3 whole power n, 1/3 whole power n. Okay, so this is the representation of raising exponential signal. Similarly, decaying signal. So decaying signal కోసం చూడండి ఇక్కడ x of n ఈక్వల్స్ టు 1/3 whole power n, 1/3 whole power n. అది ఎక్కడ వచ్చింది మనకి, సెకండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్. సో 1/3 whole power n అంటే మనకి ఇక్కడ 1/3 whole power n ఈక్వల్స్ టు 2 పెట్టినప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది, స్క్వేర్ అయినప్పుడు 9, సో 1/9. సో 3 అయినప్పుడు 27, 1/27. సో ఇది ఏమవుతుంది మనకి, డికేయిడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. అంటే నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి మనకి సిగ్నల్ అనేది డికే అవుతూ వస్తుంది పాజిటివ్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as one of the representation of the given signal. Likewise, case 3 for a is less than -1, అంటే a ఈక్వల్స్ టు -3 పెట్టినప్పుడు x of n అనే సీక్వెన్స్ మనకి ఏంటి, a power n కదా, సో -3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో ఈ n అనేది ఏంటి ఇక్కడ, ఇంటీజర్ వాల్యూస్, n ఈక్వల్స్ 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, డబుల్ సైడెడ్ గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇంతకుముందు మనం చూసింది రేజింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్, వాటి యొక్క ఇంపల్సెస్ ఫస్ట్ శాంపుల్, సెకండ్ శాంపుల్, థర్డ్ శాంపుల్ అలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి, x of n ఈక్వల్స్ టు -3 whole power n. అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి సిగ్నల్ అనేది డికేయింగ్ ఫంక్షన్లో మనకి వస్తుంది ఇక్కడ, గ్రోయింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిగ్నల్. ఓకేనా, సో నెగిటివ్ సైడ్ ద magnitude of the exponential signal is increased. Okay, when we are substituting the value of a equals to -3. Similarly, the next case, decaying function.
డికేయింగ్ ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి మనకి పాజిటివ్ సైడ్ నుంచి నెగిటివ్ సైడ్కి సిగ్నల్ విల్ బి డికేడ్. సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ integer values are placed here, then we have to getting this kind of exponential functions are available here. So this is also called as a double-sided growing exponential signal and double-sided decayed exponential signals. Okay. Now sinc function. So already we have to knowing about the sinc function. It is also called as one of the different function as compared to the previous standard signals. So mathematically the sinc function is written as sinc of x equals to sine of phi x by phi x, sine of phi x by phi x if for x equals to 0. So the graphical view of sinc function, the graphical view of sinc function, ఈ sinc function అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. ఇనీషియల్గా వచ్చే మనకి అవుట్పుట్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి 1 చూపిస్తుంది, మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి 1. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ టైం పీరియాడిక్ సిగ్నల్ కింద వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు 1 to 2 తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమైంది మనకి రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అంటే ఇదొక డాంపింగ్ సిగ్నల్ కింద మనకి రెడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బోత్ పాజిటివ్ సైడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ సైడ్ దే హ్యావ్ టు అపియరింగ్ దిస్ వాల్యూస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ x is an independent variable, if x is an independent variable, therefore the plotting of the sinc function has been simply like this. So sinc of x equals to 1 at x equals to 0. So sinc of x equals to 1 అంటే ఎక్కడ అవుతుంది మనకు 1 ఇది x equals to 0 దగ్గర మాత్రమే మనకి దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అవుతుంది. ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ టైం డ్యూరేషన్స్లో, రిమైనింగ్ టైం డ్యూరేషన్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ టీ, నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మనకి 0నే ఉంటుంది. అంటే దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడింగ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ యాంప్లిట్యూడ్ విల్ బి దేర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద x equals to 0 function. Okay na. So this is also called as a sinc function. Now coming to relationship between step ramp and delta functions. Step ramp and delta functions. So this question is obviously asked in previous university examinations. Relationship between step ramp and delta functions. So here we are knowing about the step function, ramp function and delta functions. So first here we are observing the relationship between unit step and unit ramp function. So unit step ku vachesariki representation entama manaki unit step ki u of t, u of t. ఆ యూనిట్ స్టెప్ అనే సిగ్నల్ యొక్క మెయిన్ రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తో సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇనీషియల్ గా 1 అనే మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే x equals to 0 దగ్గర ద యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ, ఫర్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఇనీషియల్ గా మనకి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఫర్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఆఫ్ టీ, అంటే టీ వాల్యూ మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ ఆ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా 1. ఓకే. సో ఆ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది కంపేర్ టు ద ర్యాంప్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ, ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్. యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్, ఈ యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది, యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ మనకి ఏం చేస్తుంది, సో లీనియర్ గా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. With respect to t, the ramp signal is linearly increased. For different values of t, the magnitude of the ramp signal is increased. Okay, linearly increased. So derivative of r of t is equals to u of t. This is the standard function. Derivative of r of t is equals to u of t. So derivative of ramp signal is equals to unit step function or integral of u of t into dt. Integral of u of t. దేన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే r of t వస్తుంది మనకి, u of t ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ర్యాంప్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఆర్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది స్టెప్ అండ్ ర్యాంప్ సిగ్నల్స్. నౌ రిలేషన్ బిట్వీన్ యూనిట్ స్టెప్ అండ్ డెల్టా ఫంక్షన్. సో హియర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూనిట్ స్టెప్ అండ్ డెల్టా ఫంక్షన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ u of t is equals to del of t. డెరివేటివ్ ఆఫ్ దేని డెరివేటివ్ చేయాలి, u of t అనే ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి del of t వస్తుంది. యూనిట్ డెల్టా ఫంక్షన్ ని మనం ఏమంటాం ఇంపల్స్ అంటాం.
డెల్టా ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్. సో డెల్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి? డెల్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్స్ టు టీ ఈక్వల్స్ టు 1 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయినప్పుడు మాత్రమే 1 అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ 0 అనే కండిషన్ దగ్గర మాత్రమే డెల్టా ఫంక్షన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. ఫర్ ఆల్ ది అదర్ కండిషన్స్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 0. ఓకేనా? సో ఇదే ఫంక్షన్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ ఆఫ్ టీ. దేని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి యూ ఆఫ్ టీ వస్తుంది? డెల్ ఆఫ్ టీని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యూ ఆఫ్ టీ అనే ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. సో ఫైనల్లీ రిలేషన్ బిట్వీన్ యూనిట్ ర్యాంప్ అండ్ డెల్టా ఫంక్షన్స్. సో ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ ఆఫ్ టీ. ర్యాంప్ సిగ్నల్ మనకి ఎలా వస్తుందంటే డబల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్ ఆఫ్ టీ 2 times మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది వస్తుంది, అంటే యూనిట్ ర్యాంప్ సిగ్నల్ వస్తుంది. ఆర్ d by d, so d square by dt square of r of t is equals to del of t. సో సింపుల్ గా మనం దీన్ని ఎట్లా నోటేట్ చేసుకుంటాం అంటే del of t is integrated by del of t ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి u of t వస్తుంది, u of t ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంటే r of t వస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ నోటేషన్. ఆర్ r of t is డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే u of t అనే ఫంక్షన్ వస్తుంది, u of t ని మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే del of t వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ నోటేషన్ ఫర్ యూనిట్ ర్యాంప్, యూనిట్ స్టెప్ అండ్ డెల్టా ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో very important functions. So transformations in independent variable of signals. So previously we have to explaining about these signals: delayed function or advanced signal, time folding, time scaling. Okay, previous మనం ఆల్రెడీ చూసాం, బట్ వన్స్ అగైన్ మీకు గ్రాఫికల్ వ్యూలో రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తున్నాను నేను మీకు ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to considering we have to representing a time delay signal or advancing signal. సో టైం డిలే సిగ్నల్ కి ఒక యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అని నేను తీసుకున్నాను, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. సో యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఇదే కదా. magnitude of the signal is always 1 for different values of t. So here condition చూడండి, u of t is equals to 1 for t greater than equals to 0, 0 for t less than 0. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ t కి మనకి ఎంత మనం ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ సిగ్నల్ ని దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. నెగిటివ్ సైడ్ తీసుకుంటే కనుక సెకండ్ కండిషన్ లో 0. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ కండిషన్ చూడండి, u of t minus 2 అంటే దేనికి అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది? u of t minus 2 అనేది డిలే, టైం డిలే. ఓకేనా? టైం డిలే ఆర్ అడ్వాన్సింగ్. సో టైం డిలే ఫంక్షన్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే u of t minus 2. సో u of t minus 2 is equals to 1 for t greater than equals to 2, 0 for t less than 2. సో ఇక్కడ డిలే ఇస్తున్నాం కాబట్టి u of t minus 2 కి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది. సో u of t అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి సిగ్నల్? 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ శాంపుల్ ఇది అనుకుంటున్నాను నేను, సెకండ్ శాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది. సో u of t minus 2 అంటే మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 ఉంటుంది, బట్ మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సమ్ డిలేతో 2 అనే సీక్వెన్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as u of t minus 2. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a shifted right function of a time delay signal, whereas u of t plus 2, so u of t plus 2 అనే కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? 1 for t greater than equals to -2, 0 for t less than equals to -2. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, u of t plus 2 కంటే ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవ్వాలి మనకి? అది ఎటువైపు షిఫ్ట్ అవ్వాలి? నెగిటివ్ సైడ్ షిఫ్ట్ రావాలి మనకి. సో u of t plus 2 అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఏ సిగ్నల్ మనకి? ఇది అడ్వాన్స్ అవుతుంది కదా మనకి, అడ్వాన్స్ బై 2 యూనిట్స్. అంటే మనకి ఏమవుతుంది? -2 అనే శాంపుల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. -2 u of t plus 2 అంటే మనకి -2 దగ్గర నుంచి శాంపుల్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద టైం డిలే ఫంక్షన్. నౌ కమింగ్ టు ఇదే సిగ్నల్ మనం డిస్క్రీట్ టైంలో చూసినప్పుడు డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఏమని రాస్తాం? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ కి u of n is equals to 1 for n greater than 0, 0 for n. ఓకే, సో n greater than 0 అంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడ్స్,
different types of sequences are available here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and so on. Okay, so వీటి అన్నింటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి? కాన్స్టెంటే కదా, 1. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ అవుతుంది? యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ కాబట్టి దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి 1. ఎన్ని శాంపిల్స్ వచ్చినా సరే వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా 1. సో టైం డిలే కదా, టైం డిలే రెస్పాన్స్ రాసుకుంటున్నప్పుడు u of n minus 3 అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి సీక్వెన్స్? n-3 అంటే పాజిటివ్ సైడ్ మనకి థర్డ్ శాంపుల్ దగ్గర నుంచి సీక్వెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. థర్డ్ శాంపుల్ దగ్గర నుంచి సీక్వెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది దేనికి ఫంక్షన్? u of n-3 కి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఫస్ట్ శాంపుల్ 0 దగ్గర, 1 దగ్గర, 2 దగ్గర ఎటువంటి శాంపుల్స్ లేవు. థర్డ్ దగ్గర నుంచి మనకి శాంపుల్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే దిస్ ఈస్ టైమ్ డిలే ఫంక్షన్ ఇన్ డిస్క్రీట్ టైమ్ సీక్వెన్స్. Likewise, advance means shift left, u of n+3. u of n+3 కి మనకి ఏమవుతుంది? మెయిన్ నెగిటివ్ సైడ్, ఓకేనా? నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి మనకి శాంపుల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So this is also called as u of n+3 in discrete time mode. So already we have to discuss about the time folding or time reversal function. So time folding function అంటే చూడండి, ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. y of t is equals to x of minus t. y of t is equals to x of minus t. For example, we have to consider a continuous time signal or unit step signal u of t function. Okay, so ఇది జనరల్ గా మనం తీసుకున్న u of t అనే సిగ్నల్. ఈ u of t సిగ్నల్ మనకి షిఫ్టెడ్ అవడం అంటే టైం ఫోల్డింగ్ ఆర్ టైం రివర్సల్ అవడం అంటే నెగిటివ్ సైడ్ మనకి ఈ సిగ్నల్ ఎప్పి రావడం. నెగిటివ్ సైడ్ మనకి సిగ్నల్ ఎప్పి రావడం. సో u of t is equals to u of minus t అని అయితే కనుక, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక, దిస్ సిగ్నల్ is also called as a time folding or time reversal function. సేమ్ యాజ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ లో మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు u of n అనే సీక్వెన్స్ ఇనిషియల్ గా పాజిటివ్ సైడ్ మనకి ఎప్పిర్ అయితే, సేమ్ సీక్వెన్సెస్ మనకి నెగిటివ్ సైడ్ ఎప్పిర్ అంటే ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు, సిగ్నల్ ని ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే the same sequences are appeared at negative side. So u of n equals to u of minus n. So this is also called as a time folding or time reversal function for both continuous time and as well as discrete time sequences. Okay, so this is also called as time folding functions. Now coming to time scaling. So time scaling లోకి వచ్చేసరికి మనకి టైమ్ స్కేలింగ్ లోకి వచ్చేసరికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి. A continuous time signal is like this. x of t is equals to this is the one of the original signal or continuous time signal. This signal is having the magnitude is 1 and the time duration of the given signal is -2 to +2. So previously this example is explained, whereas ఇదే సిగ్నల్ మనం y of t is equals to x of 2t చేసినప్పుడు 2 అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ. ఈ 2 అనే వేరియబుల్ ఉందంటే మనకి అర్థం ఏంటి? y of 1 is equals to x of 2 అనే ఫంక్షన్ అనేది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ అపియర్ అవుతుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ? సిగ్నల్ అనేది కంప్రెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకు కంప్రెస్ అయింది? x of 2t నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి, ని ప్లేస్ చేశాను కాబట్టి ద టైమ్ పీరియడ్ బిట్వీన్ ద గివెన్ సిగ్నల్, సో దట్ ఈస్ -1 to +1. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది మనకి? కంప్రెస్